क्वेश्चन नंबर 5 नीचेनी संख्याओना वर्ग करता मळती संख्याओनो एकमनो अंक लखो। अहींया आपेलुं छे 92 52 आपेलुं छे एमां 2 एकमनो अंक 2 छे 2 नो वर्ग करीए કેટલા આવે છે 4 तो 4 मां एकमनो अंक 4 होय छे। ओके पछी अहींया 73 आपेलुं छे बीजामां तो एकमनो अंक કેટલું છે 3 3 નો વર્ગ કરીએ તો કેટલા આવે છે 9 એટલે અહીંયા 9 આવશે। પછી અહીંયા આપશે કેટલા છે અહીંયા 87 છે ત્રીજામાં तो 87 में एकमनो अंक है 7 7 नो वर्ग करिए तो 49 49 में एकमनो अंक कयो छे तो 9 आवे छे। पछी छे चौथुं 56 एमां 6 एकमनो अंक है 6 नो वर्ग करिए तो 36 36 में एकमनो अंक कयो हशे 6 हशे। पांचमું છે 95 95 में 5 एकमनो अंक है अने 5 नो वर्ग करिए तो 25 25 में एकमनो अंक केटला आवे छे 5 आवे छे। छठ्ठું છે 39 एमां एकमनो अंक 9 है 9 नो वर्ग करिए तो 81 आवे छे एनु एकमनो अंक कयुं छे 81 में 1 होय छे। सातमुं છે 84 84 ना 4 एकमनो अंक है 4 नो वर्ग करिए 16 16 में एकमनो अंक केटला होय छे 6 होय छे। पछी आठमुं છે 38 आपेलुं छे एमां एकमनो अंक कयो छे 8 8 नो वर्ग करिए तो केटला आवे छे 64 64 में एकमनो अंक केटला होय छे 4 होय छे। नीचेनी संख्याओं में छठ्ठुं क्वेश्चन है नीचेनी संख्याओं में जे संख्या पूर्ण वर्ग होवानी शक्यता होय तेनी सामे आवी निशान करवानी छे जे पूर्ण वर्ग ना होय तेनी सामे आ निशान दौरवानुं छे। अहींया ध्यान राखवानुं छे तमारे के 2 आपेला होय एकमनो अंक 3 आपेलुं होय 7 आपेलुं होय अने 8 आपेलुं होय ते पूर्ण वर्ग संख्या नथी। अहींया जोईए तो एकमनो अंक कयो छे 1 तो एकमनो अंक 1 छे एटले आ सिवायनी छे तो एटले आ पूर्ण वर्ग संख्या थई शके छे। अहींया छे बीजुं छे 1000 आपेलुं छे 89 बरोबर કેટલા થાય છે અહીંયા 9 આપેલું છે એ પૂર્ણ વર્ગ થઈ શકે કેમ કે આ સંખ્યા આમાંથી કોઈ સંખ્યા આવે તો નથી થવાનો। અહીંયા 0 આપેલું છે ઓકે 0 આપેલું છે તો આ નથી થઈ શકતું કેમ કે અહીંયા 3 0 આપેલા છે 0 આપવું હોય તો કેટલા હોવાનું છે તો 4 0 હોવું જોઈએ અહીંયા તો 3 આપ્યા છે બરાબર। પછી અહીંયા 36 આપેલું છે એ એમાંથી નથી એટલે આ पूर्ण वर्ग संख्या है। अहींया 1 आपेलुं छे आ पण पूर्ण वर्गीय संख्या है। अहींया 4 आपेलुं छे ए पण पूर्ण वर्ग संख्या है। आ 6 आपेलुं छे आ पण पूर्ण वर्ग संख्या है। अहींया 0 आपेला छे अने हाँ 2 0 आपेला छे अने आ 81 नो वर्गमूल थाय छे तो आ पण पूर्ण वर्ग संख्या है। 84 आपेलुं छे आ पण पूर्ण वर्ग संख्या है। अहींया 9 आपेलुं छे आ पण थई शके छे। अहींया 5 आपेलुं छे आ पण पूर्ण वर्ग संख्या थई शके छे। अहींया जोवानुं छे 8 आपेलुं छे एकमनो अंक तो आमां आपेला छे ने आ संख्या आपेली होय एकमनो अंक तो ए नथी पूर्ण वर्ग संख्या नथी। अहींया 2 आपेला छे ए पण अहींया आपेला छे एटले आ संख्यामांथी कोई पण संख्या एकमनो अंक होय तो ए पूर्ण वर्ग संख्या नथी। अहींया 3 आपेलुं छे तो अहींया आपेलुं छे ने 3 हाथ ए पण नथी। पछी 7 आपेलुं छे ए पण नथी। अहींया छे 0 पण केटला 0 होवुं जोईए पाछळ 4 0 होवुं जोईए 9 નું વર્ગ તો વર્ગમૂળ કરીએ તો 3 આવે છે પણ 3 0 નું વર્ગમૂળ નથી થતા 2 0 નો થાય છે કે 4 0 નો વર્ગમૂળ થાય છે તો અહીંયા ક્રોસ તમને આ પ્રકારના વિડિયો જોઈએ તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી તમે હિન્દીની સ્વાધ્યાય પોથી ગણિતની સ્વાધ્યાય પોથી અને ગણિતના બુકનું પણ સોલ્યુશન તમને ચેપ્ટર 6 સુધી મળી જશે ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો। ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવાનું કેમ કે આવા રીતના વિડિયો તમને મળતા રહેશે। अहींया ध्यान आपवानुं छे अहींया 81 आपेलुं छे एमां एकी संख्या बाद करवानी छे। एकी संख्या एटले 1 3 5 7 बराबर केटली वखत ज्यां सुधी 0 ना थाय त्यां सुधी आपणे करवानुं छे। सौथी पहेला आपणे 1 बाद करीए 1 बाद करीए एकी संख्या छे तो केटला आवे छे अहींया 80 आवे छे। पछी 80 मांथी आपणे 3 बाद करीए तो केटला थाय छे 77 थाय छे। पछी 77 में आपणे केटला बात करवानुं छे 5 तो केटला थाय छे अहींया 72 थाय छे। 72 में आपणे केटला बात करवानुं छे 7 7 बात करीए तो 65 आवे छे। पछी एना पछी एकी संख्या कई छे 72 अहींया 65 आव्या 65 में आपणे 9 बात करवाना छे 9 बात करीए तो केटला आवे छे अहींया 6 अहींया रही गया छे 56 એટલે 56 में आपणे बात करीए केटला
11 એટલે અહીંયા વધે છે 6 માંથી 1 બાદ કરીએ તો 5 આવે છે, અહીંયા 5 માંથી 1 બાદ કરીએ 4 આવે છે। ઓકે, પછી અહીંયા સાથે જોવાનું છે 45 આવ્યા છે। 45 આપણે કેટલા વાત કરવાનું છે 13, અહીંયા કેટલા આવે છે 2 અને અહીંયા 3 આવે છે। ઓકે, 32 આપણે કેટલા વાત કરવાનું છે 15 વાત કરીએ તો 5, 12 માંથી 5 બાદ કરો 7 આવે છે, અહીંયા રહી ગયા 2 માંથી 1 બાદ કરીએ 2 માંથી 1 બાદ કરીએ તો 1 આવે છે। પછી 17 છે, અહીંયા રહી ગયું છે, અહીંયા આપશે 15 બરાબર। અહીંયા 15 માંથી 17 બાદ કરીએ તો કેટલા આ 15 પછી 17 આવે છે, આ 15 પછી 17 આ સંખ્યા અહીંયા તારી લેવાનું, કેટલા થયા અહીંયા 0 થાય છે। આ થઈ ગયું, કેટલા વખત કર્યું છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 વખત કર્યું છે। ઓકે, કેટલા વખત કર્યું છે આપણે 9 વખત કર્યું છે, એટલે આનું વર્ગમૂળ શોધ્યું છે 81 કેટલા થાય છે તો 81 વર્ગમૂળ થાય છે 9। ઓકે, હવે આગળ જોઈએ, પછી અહીંયા જોઈએ 169 છે। ઓકે, એનું કરવાનું છે આપણે સૌથી પહેલાં 169 લખવાનું, પહેલી એકી સંખ્યા લેવાની છે 1 બરાબર, એમાંથી આ બાદ કરીએ તો કેટલા થાય છે 68, 168 આ અહીંયા તારી લેવાનું છે। પછી અહીંયા કેટલા આવશે એકી સંખ્યા 1 પછી 3 આવશે, 3 વાત કરીએ તો 165 આવે છે, કેટલા આવે છે 165, પછી 165 બાદ કરીએ અહીંયા 165 અહીંયા લખવાનું, પછી એ 3 પછી એકી સંખ્યા કઈ આવશે 5, અહીંયા 160 થઈ જાય। 160 માઇનસ કેટલા કરવાનું છે હવે 7 કરવાનું છે, 7 બાદ કરીએ તો કેટલા આવે છે અહીંયા, એમાંથી 7 બાદ કરીએ તો 153 થાય છે। પછી 153 માઇનસ 7 થઈ ગયું, હવે 9 વાત કરીએ તો એ 9 વાત કરીએ તો 144 થાય છે। 144 બાદ કરીએ 11 ઓકે તો કેટલા થાય છે 133 થાય છે। પછી 133 આપણે 11 પછી શું આવે છે 13 વાત કરીએ તો કેટલા આવે છે અહીંયા 120 આવે છે। 120 આપણે 15 વાત કરવાનું છે હવે બરાબર, એના વધારતા જવાનું છે, 15 વાત કરીએ તો કેટલા આવે છે 105 આવે છે। 105 આપણે કેટલા વાત કરવાનું છે હવે 15 પછી 17 આવશે, 17 વાત કરીએ તો કેટલા થાય છે અહીંયા 88 થાય છે। પછી 88 આપણે હવે એના પછી 19 આવશે, 19 વાત કરીએ તો કેટલા થાય છે 69 થાય છે। 69 આપણે વાત કરીએ કેટલા થાય છે 21 વાત કરીએ તો કેટલા થાય છે 48 થાય છે। અને 48 વાત કરીએ 48 અહીંયા લખવાનું છે, એના પછી આવશે 23 વાત કરીએ તો કેટલા થાય છે 25 થાય છે। 25 માંથી 25 વાત કરીએ તો કેટલા થાય છે 0 બરાબર। આવી રીતે લખી કાઢો કે 169 વર્ગમૂળ કરીએ તો કેટલા આવે છે અહીંયા 13 આવે છે। આ આપણું આન્સર આવી ગયું છે। પછી અહીંયા આપણે ત્રીજો છે 121 આપેલા છે બરાબર, 121 કરવાનું છે તો 121 સૌથી પહેલાં પહેલી એકી સંખ્યા બરાબર, એકી સંખ્યા તમને ખબર છે ને, તો 1 વાત કરીએ તો કેટલા થાય છે 120 અહીંયા લખવાનું છે। પછી 1 પછી એકી સંખ્યા કઈ આવશે 3 વાત કરીએ તો કેટલા થાય છે 117, પછી 117 લખવાનું છે અહીંયા માઇનસ એના પછી શું આવશે 5 વાત કરીએ તો કેટલા આવે છે અહીંયા 112 આવે છે। 112 શું 112 અહીંયા, એના પછી આવે છે 7 વાત કરીએ તો કેટલા થાય છે અહીંયા 105 થાય છે। 105 અહીંયા લખવાનું, એમાંથી માઇનસ કેટલા કરવાનું છે 9 વાત કરીએ તો કેટલા આવે છે 96 આપણે શું વાત કરવાનું છે 11 વાત કરીએ તો કેટલા થાય છે 85 થાય છે। પછી આપણી પાસે અહીંયા કેટલા છે 85 અહીંયા ઉતારી લેવાનું છે। 11 પછી શું આવશે 13 વાત કરીએ તો 11 માંથી 13 વાત કરીએ તો કેટલા થાય છે અહીંયા 85 માંથી 13 વાત કરીએ 72 આવે છે। 72 આપણે અહીંયા લખવાનું છે, 72 માંથી 15 વાત કરીએ કેટલા થાય છે 57 થાય છે। 57 માંથી આપણે શું કરવાનું છે 17 વાત કરીએ તો આપણી પાસે આવે છે 40, 40 માંથી આપણે 19 વાત કરવાનું છે એટલે આવશે 21
પછી અહીંયા આવશે 21, વાત કરીએ તો 0 થાય છે। આપણે ચડતા ક્રમમાં લખતા જવાનું છે। એકી સંખ્યા તો કેટલા આવ્યા છે? 0 આવી ગયું છે। હવે આપણે જોવાનું છે અહીંયા કેટલા આવશે? 121 બરાબર કેટલી વખત? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 વખત, એટલે અહીંયા 11 આવશે। ઓકે, પછી આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 8 જોઈએ। 8માં શું કરવાનું છે એ જોઈએ। તો અહીંયા જોઈએ 144 આપેલું છે। અહીંયા 144માં આપણે આવી રીતે ભાગાકાર કરવાનું છે। કેવી રીતે? આવી રીતે કરીએ। 144 લખીએ અહીંયા અને 2થી ભાગાકાર કરીએ। 2 સત્તા 14 આવે છે, પછી 2 દુ 4 બરાબર। 2થી ભાગાકાર કરીએ તો કેટલા આવે છે? 2 તરી 6 અને 1 વધે છે 2 છંગ 12। 2થી ભાગાકાર કરીએ તો કેટલા થાય છે? અહીંયા થાય છે 2 એકા 2 અને 2 અઠ્ઠા 16। 2થી ભાગાકાર 2 નું 18 થાય છે। હવે 3થી જશે, 3 તરી 9 અને 3 એકા 3 થાય છે। પછી 144 લખવાનું છે આપણે બરાબર કરીને। આ 1 2 3 4 વખત છે। 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 કેટલા વખત છે? 4 વખત। પછી 3 કેટલા વખત છે? તો 3 છે 2 વખત। હવે આવી રીતે કરવાનું છે આપણે 144 બરાબર વર્ગમૂળમાં અહીંયા કરી નાખો। અહીંયા 2 2ની કેટલી જોડ બને છે? 2 2ની 2 ઘાત, એવી રીતે લખવાનું। 2ની જોડ બની છે એટલે 2 ઘાત, 2ની અહીંયા જોડ બની છે 2 ઘાત, 2ની 2 ઘાત, 3ની જોડ બની છે 3ની 2 ઘાત। વર્ગથી વર્ગમૂળ હટી જશે એટલે શું આવશે? અહીંયા આવશે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3, 2 દુ 4 અને 4 તરી 12 થાય છે। અહીંયા કેટલા આવ્યા છે? 12 આવ્યા છે। પછી અહીંયા જોઈએ 256 આપેલું છે। અહીંયા 2થી ભાગાકાર કરીએ। 2 એકા 2, 2 દુ 4, 2 તરી 6। ઓકે, 2 અઠ્ઠા 16 સોરી 128 આવે છે। 2થી ભાગાકાર કરીએ 2 છંગ 12, 2 ચોક 8, 2 તરી 6, 2 દુ 4, પછી 2થી 2 એકા 2, 2 છંગ 12, પછી 2થી 2 અઠ્ઠા 16, પછી 2થી 2 ચોક 8, પછી 2થી 2 દુ 4 થાય છે, 2 એકા 2 થાય છે। તો આપણે અહીંયા જોવાનું છે કેટલા જોડ બને છે। જગ્યા ઓછી છે એટલા માટે આપણે લખીએ 256નું વર્ગમૂળ ડાયરેક્ટ કરી લેવાનું છે। અહીંયા 2ની જોડ બને છે, અહીંયા પણ બને છે। ઓકે, અહીંયા પણ બને છે, તો અહીંયા પણ બને છે। કેટલા જોડ બન્યા છે? 1 2 3 4, એટલે 4 વખત 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 4 વખત લખો। 2 દુ 4, 4 દુ 8, 8 દુ 16, 16 થાય છે। પછી અહીંયા 324 આપેલું છે। 2થી ભાગાકાર કરીએ કેટલા થાય છે? 2 એકા 2, 2 છંગ 12, 2 દુ 4, ફરી 2થી કરીએ 2 અઠ્ઠા 16, 2 એકા 2। હવે 3થી જશે, 3 તરી 9, 1 વધે છે 2 વધે છે 3 કેટલા વધે છે? અહીંયા 2 3 સત્તા 21 થાય છે। 2 દુ 3 દુ 6 થાય છે, સોરી 3 દુ 6 27 આવ્યા। હવે 3થી ફરીથી 3 નું 27, ફરી 3થી 3 તરી 9 અને 3 એકા 3। પછી આપણે અહીંયા વર્ગમૂળમાં 324 લખવાનું। અહીંયા 2ની જોડ બની છે, હા તો એ 2 એક વખત લખી કાઢો। અહીંયા 3ની જોડ બની છે તો અહીંયા 3 લખી કાઢો। એક આની 3ની જોડ બને છે એટલે 3 બરાબર। જગ્યા ઓછી છે એટલા માટે આપણે ડાયરેક્ટ કરી લેવાનું છે। 2 તરી 6, 2 તરી 6 અને 6 તરી 18 થાય છે। કેટલા આવે છે? અહીંયા 18 આવે છે। 484 આપેલું છે અહીંયા, તો આપણે અહીંયા જોઈએ 484 કેટલાથી ભાગાકાર કરવાનું છે? 2થી। 2થી ભાગાકાર કરીએ 2 દુ 4, 2 ચોક 8, 2 દુ 4, ફરી 2થી કરીએ 2 એકા 2, 2 દુ 4, 2 એકા 2। હવે કઈ રીતે જશે? 11થી 11 એકા 11, 11 એકા 11, પછી 11 એકા 11। તો વર્ગમૂળમાં લખી કાઢો 484। ઓકે, 2ની જોડ બને છે, હા બરાબર 2, અહીંયા 11ની જોડ બને છે એટલે અહીંયા એક વખત 11, 11 દુ 22 થાય છે। આ આપણું આન્સર આવી ગયું છે। પછી આપેલું છે 576 આપેલું છે। અહીંયા 576 લખવાનું છે। ઓકે, સૌથી પહેલાં 2થી ભાગાકાર કરીએ। 2 દુ 4, 1 વધે છે 17 થઈ જાય। 2 અઠ્ઠા 16, 1 વધે છે 2 અઠ્ઠા 16, ફરી 2થી ભાગાકાર કરીએ 2 એકા 2, 2 ચોક 8, 2 ચોક 8, ફરી 2થી 2 સત્તા 14 થાય છે। 2 વધે છે, અહીંયા 2 છંગ કેટલા થાય છે?
बराबर 2 सत्ता 14 अहींया 2 दू 4 थाय छे। ओके 2 तरी 6 1 बधी छे 12 थई जाए 2 छंग 12 फरी 2 थी 2 एका 2 1 बधी छे 16 थई जाए 2 अठ्ठा 16 पछी 2 थी करीए 2 નું 18 थाय छे पछी 3 थी 3 तरी 9 અને 3 एका 3 बराबर। पछी आपणे આવી રીતે લખી કાઢો અહીંયા 576 बराबर 2 ની જોડ બન્યા છે તો એક વખત લખી કાઢો 2 ની જોડ બન્યા છે તો એક વખત લખી કાઢો અહીંયા 2 ની જોડ બન્યા છે એક વખત લખી કાઢો પછી અહીંયા 3 છે એટલે 2 જોડ બન્યા છે તો 3 પછી ગુણાકાર 2 દુ 4 4 દુ 8 8 તરી 24 થાય છે। કેટલા થાય છે 24 થાય છે। અહીંયા જોઈએ 676 आपेलू है। अँ सौथी पहला 2 थी 2 तरी 6 2 तरी 6 एक बधी से 2 अठ्ठा 16 फरी 2 थी 2 एका 2 एक बधी से 13 थी जाए 2 छंग 12 एक बधी से 2 નું 18 हवे आ 13 थी जैसे 13 एका 13 અને 13 तरी 39 थाय छे। अहींया 13 एका 13 तो आपणे लखीए अहींया 576 નું વર્ગમૂળ કરવાનું છે। अहींया 2 ની જોડ બની છે એટલે 2 अहींया 13 ની જોડ बनी है तो एक वखत 13 13 दू 26 थाय छे। કેટલા થાય છે અહીંયા 13 દू 26 थाय छे। 784 નું કરવાનું છે આપણે તો કેટલા કરવાનું છે અહીંયા 2 થી 2 તરી 6 એક બધે છે 2 નું 18 बराबर 2 दू 4 फरी 2 थी 2 एका 2 एक बधे છે 19 2 નું 18 थाय छे एक बधे છે 2 छंग 12 फरी 2 थी करी नाखो કેટલા થાય છે અહીંયા 2 નું 18 થાય છે એક બધી છે 2 અઠ્ઠા 16 ફરી 2 થી કરીએ 2 ચોક 8 એક બધી છે 2 નું 18 હવે 7 થી જશે 7 સત્તા 49 7 એકા 7 અહીંયા જોવાની છે 784 બરાબર અહીંયા કરવાનું છે શું 2 અહીંયા કેટલા કરવાનું છે 2 અહીંયા કેટલા કરવાનું છે 7 ઓકે 2 दू 4 4 सत्ता 28 थाय छे। अहींया छे 900 3 थी भागाकार करिए 3 तरी 9 0 ना 0 फरी सौथी पहला 2 थी करवानुं होय छे। ओके 2 चौक 8 थाय छे 2 चौक 8 एक बधी छे 2 पंजा 10 2 पंजा 10 અને 0 ના 0 2 दू 4 2 दू 4 एक बधी 2 पंजा 10 हवे 3 थी भागाकार जशे के नहीं पहला सरवाळो करी लेवानो बधा अंकोनो 2 2 4 અને 5 9 એટલે 3 ના ઘડિયામાં 9 આવે છે। हाँ तो 3 થી ભાગાકાર કરી શકાય 3 3 7 21 एक बधी 3 पंजा 15 फरी 3 थी जशे 3 दू 6 थाय छे અને एक बधी 3 पंजा 15 हवे 5 थी जशे 5 पंजा 25 અને 5 एका 5 तो शुं करवी तो लखवानुं वर्गमूळमां 900 बराबर अहींया 2 ની જોડ બની છે। हाँ तो एक वखत 2 3 ની જોડ બની છે। हाँ तो एक वखत 3 5 ની જોડ बनी है એટલે एक वखत 5 2 तरी 6 6 35 એનું આન્સર આવે છે। કેટલા આવે છે 30 આન્સર આવે છે। હવે એને આગળ જોઈએ અહીંયા કેટલા આપેલા છે અહીંયા 1296 આપેલું છે। 2 થી ભાગાકાર 2 છંગ 12 એક નથી વધતા 2 चौक 8 एक बधी से 2 अठ्ठा 16 फरी 2 थी करिए 2 तरी 6 2 दू 4 2 चौक 8 फरी 2 थी करिए तो કેટલા થાય છે 2 एका 2 एक बधी છે 2 छंग 12 પછી 2 दू 4 फरी 2 थी करिए 2 अठ्ठा 16 2 एका 2 હવે 3 थी जैसे 3 3 दू 6 एक बधी 2 बधी છે 3 સત્યા 21 થાય છે પછી 3 થી 3 નું 27 ફરી 3 થી 3 તરી 9 અને 3 એકા 3 અહીંયા છે 1296 बराबर अहींया छे 2 अहींया केटला छे 2 अहींया केटला छे 3 અને अहींया केटला छे बराबर अहींया 3 ની જોડ બની છે अहींया 3 ની જોડ એટલે 3 2 दू 4 4 तरी 12 12 तरी 36 थाय छे। કેટલા થાય છે अहींया 36 આવે છે। પછી 1156 માં જોઈએ કઈ સંખ્યાથી ભાગાકાર જશે તો એમાં જશે कई संख्या थी 2 थी केम के पाछळ 6 आपेला है 2 पंजा 10 एक बधी है 2 सत्ता 14 एक बधी 2 अठ्ठा 16 फरी 2 थी 2 दू 4 एक बधी है 2 अठ्ठा 16 एक बधी है 2 નું 18 हवे अहींया 17 थी भागाकार जशे
17 વખત, પછી 17નું 1 વખત. તો લખવાનું છે આપણે 1156 બરાબર અહીંયા જોડવાની છે તો 2 અહીંયા જોડવાની છે. હા, કહીને 17નું બનશે. 17 દુ 34 થાય છે. કેટલા આવ્યા છે? 34 આન્સર આવ્યું છે. ઓકે, હવે આપણે આ જોવાનું છે. 1444 આપેલા છે. અહીંયા સૌથી પહેલાં કઈ સંખ્યાથી? 2થી. 2 સત્તા 14, 2 દુ 4, 2 તરી 6, 1 બધી છે, 2 છંગ 12, 2 એકા 2. હવે કઈ સંખ્યાથી હશે? 19થી. 19 વખત 19 એકા 19 થાય છે. એના પછી શું કરવાનું છે? આપણે અહીંયા વર્ગમૂળમાં 1444 લખવાનું છે બરાબર. 2ની જોડ બની છે 2 અને 19ની બની છે તો 19. 19 દુ કેટલા થાય છે? 38 થાય છે. પછી 1764 આપેલું છે. અહીંયા શું થાય છે? 2થી ભાગ કરી 2 અઠ્ઠા 16, 1 બધી છે, 2 અઠ્ઠા 16, 2 દુ 4, ફરી 2થી કરીએ 2 ચોક 8, 2 ચોક 8, 2 એકા 2. પછી કઈ સંખ્યાથી ભાગ કરી જશે? 21થી જશે, એટલે કે 3થી કરી શકાય. 3 દુ 3 એકા 3, 1 બધે છે, 3 ચોક 12 બરાબર, 2 વધ્યા 3 સત્તા 21. ફરી 3થી આપો 3 ચોક 12, 2 વધ્યા 3 ને 27 થાય છે. હવે 7થી જશે, 7 સત્તા 49 અને 7 એકા 7. અહીંયા શું કરવાનું છે? 1764 બરાબર 2 પછી 3 પછી 7. કેમ કે અહીંયા 2ની જોડવાની છે, એમાંથી 1 લેવાનું છે. આ જ 2 જોડવાની છે, 1 લેવાનું છે. આમાંથી જોડવાની છે, 1 લેવાનું છે. 2 તરી 6 અને 6 સત્તા 42 થાય છે. કેટલા થાય છે? 42 થાય છે. આવી રીતે આ વિડીયો પૂરો થાય છે. તમને વિડીયો સારું લાગ્યો તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું. મળી બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.